Good morning, students. Welcome back. So in the last session, we discussed about the classification of colloids based on different ways, that is based on the physical interaction, physical type and interaction, as well as the type of particles of dispersed phase. So last classification was based on the type of dispersed phase. In that there are three types: multimolecular, macromolecular and associated colloid. So associated colloids can also be called as micelles. See, when they are going to associate, their interaction will be high. Between dispersed phase and dispersion medium, there is a weak van der Waals force of attraction. So that force of attraction will become strong when the concentration of the dispersed phase and dispersion medium will be high. ಸೊ ಅವೆರಡರದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಮೈಸೆಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೈಸೆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ the temperature which is required for the formation of, or the temperature above which the micelle is going to form, is called as Kraft temperature. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಮೈಸೆಲ್, ಆರ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ above which the formation of micelle takes place, is called as critical micelle concentration. ಓಕೆ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮೈಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, CMC. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ CMC? ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ micelle concentration, that is the particular or the maximum concentration which is required to form a micelle. That particular concentration is called as critical micelle concentration. In short form or abbreviated form, it is called as CMC. Whereas Kraft temperature is the temperature above which the micelle is going to form, and this can be indicated with the letter TK. Okay, capital letter T and at the subscript K. This is called as Kraft temperature. So let us see the mechanism of micelle formation. So ಹೇಗೆ ಅದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So best example we can take is soap or the synthetic detergents. These are the examples for micelle, and in the soap action you can study this micelle formation. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮೈಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಸೋಪ್ ಹಾಗೂ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸೋಪನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ನೋಡೋಣ. See, micelles are formed by the aggregation of several ions or molecules with lyophilic as well as lyophobic parts. So here both are going to associate. ಇಲ್ಲಿ ಲಯೋಫಿಲಿಕ್ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲೈಕಿಂಗ್ ದ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಮ್, ಅಂದರೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯೋಫೋಬಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹೇಟ್ಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಅದು ಸಾಲ್ವೆಂಟನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡರದ್ದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನಿಂದನೂ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಮೈಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಲಯೋಫಿಲಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ವಿಚ್ ಲೈಕ್ಸ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಲಯೋಫೋಬಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಒಂದು ಮೈಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ ಮೈಸೆಲ್. Okay, so I am going to repeat the definition. Micelle is formed by the aggregation of several ions or molecules with lyophilic as well as lyophobic parts. Both the parts will be present. Okay, for example, soap. See, soap forms micelle and it consists of sodium stearate. The main content of the soap is sodium stearate. This is the molecular formula of sodium stearate. So here this consists of long hydrocarbon chain. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಸ್ಟೀರೇಟಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್
ವಾಟರ್ ಹೇಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಈ ಲಯೋಫೋಬಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ವಿಚ್ ಹೇಟ್ಸ್ ದ ವಾಟರ್. ಈ ಸೋಪನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ? ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಟು ವಾಶ್ ದ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಆರ್ ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾತಿಂಗ್ ಸೋಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ? ವಾಟರ್ನ ಹೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ hydrocarbon chain. And a carboxylic group irutte. Here you can observe, okay, carboxylic group. So this is hydrophilic in nature. Okay, a carboxylic group along with the sodium ide, ee carboxylic group enide, so this is hydrophilic, which likes the water. So structure of this sodium stearate you can observe here. See, this is just a bond line diagram. This whole part in purple color, what you are going to see is the hydrophobic tail. ಅದು ಯಾವುದದು? ಪೂರ್ತಿ hydrophobic tail, which will not come in contact with the water because it hates water. And the pink color circle, which is the head part, you can see is hydrophilic. So this is hydrophilic head. Okay, hydrophilic head, and this is hydrophobic tail. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಎರಡು ಕೂಡ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮೈಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸ್ಟೀರೇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸ್ಟೀರೇಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿಚ್ ವೇರ್ ದ ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್, ಸೋಡಿಯಂ Na+. ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರಿತೀನಿ, C17 H35 COO- plus Na+. ಓಕೆ, ಬೋತ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಅಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎರಡು ಅಯಾನ್ಗಳು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಐ ಆಮ್ ಲೀವಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೀರೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಟೇಲ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ, ದಿಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟೇಲ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಚೈನ್. ಓಕೆ, C17 ಕಾರ್ಬನ್, 17 ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ 35 hydrogen atoms will be present. And this carboxylic group, that is COO- will act as a head, which you can see in the pink color. So which is hydrophilic, which comes in contact with the water. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಮೈಸೆಲ್ ಈ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಮೈಸೆಲ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ in a container I have taken water. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? ವಾಟರ್. ಲೈಕ್ ಈಗ ನೀವು ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೋಪಿನ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಸಿ, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀರೇಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಟ್ ಲೋ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್ ವಾಟರ್, ಸೋಪ್ ಅಥವಾ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಹೆಡ್ ಈಸ್ facing towards the water, which is in contact with the water, whereas this tail is hydrophobic in nature. Idu hydrocarbon chain, so that's why which is hydrophobic, which is facing outward from the water. Adu water kade face madilla, ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್, ವಿಚ್ ಹೇಟ್ಸ್ ವಾಟರ್. ಹೆಡ್ ಮಾತ್ರ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೇನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೋಲಾರ್. ಓಕೆ, ಪೋಲಾರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ hydrophilic. So that's why it is facing towards the water. Where ಇದು ಏನಿದೆ, C17 H35 ಇದೇನಿದೆ, so this is hydrocarbon chain which is hydrophobic and it is non-polar in nature. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಔಟ್. ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೋಪಿನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ is nothing but the arrangement of stearate ions inside the bulk of water, that is ionic micelle will be formed at critical micelle concentrations of soap. Andre this is the minimum concentration. Idu minimum concentration iddaga only on the surface you can see this. When the concentration will become more, then the micelle formation takes place. Avaga micelle form ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ micelle form ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, see this circle what you are observing is nothing but dirt.
ಅದೇನದು ಡರ್ಟ್. ಸೋಪ್ನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಏನು? ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಡರ್ಟನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡರ್ಟ್. ಆ ಮೈಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಟೇಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹೇಟಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಡರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಡರ್ಟ್. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲಾತ್, ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಡರ್ಟ್ ಇದೆ, ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಸೋಪ್. ನಾವು ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೋಪ್ ಹಾಕಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೋಪಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಇದು ಕ್ಲಾತನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ವಾಟರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಓಕೆ. ಸೊ ಸೋಪಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಟೇಲ್ ಇದೆ, ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಹೆಡ್ ಇದೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಹೆಡ್ ವಿಲ್ ಫೇಸ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಟೇಲ್ ಏನಿದೆ ವಿಚ್ ಹೇಟ್ಸ್ ವಾಟರ್, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಾಟರ್ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಡರ್ಟಿನ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ. ಆ ಡರ್ಟಿನ ಸರ್ಫೇಸನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಡರ್ಟ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಲಾತ್. ಇದು ಕ್ಲಾತ್ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಡರ್ಟು ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ soap molecules will take away the dirt from the cloth surface. Okay, so this is how the cleansing action of soap takes place, as we have taken this as an example for the micelle action. So this is the overall mechanism of micelle. ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, micelle ಅಂದರೆ ಏನು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ carboxylic head. So this is the structure of sodium stearate or stearate ion bond line, and this is a particular example of the overall structure expanded form, and this is a mechanism how it acts, okay. And cleansing action of soap ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, okay. Thank you students.